दोस्तों, ना तो ये बाली है, ना मॉरिशियस है, ना मालदीव्स है। ये है हमारे गुजरात का बेट द्वारका। जी हाँ, आपने सही सुना। ये जो बेहद खूबसूरत नज़ारे आप देख रहे हैं, ये और कहाँ के नहीं, हमारे गुजरात के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेट द्वारका का एक खूबसूरत सफ़र। Yo, cheki leo sijui ustaarabu huko tukawa ni misemo ya mababu adhabu sijagawa na અહીંયા જે બેઝિક ફેસિલિટી હોવી જોઈએ બધી છે એટલે કે રિસોર્ટની એક માનસિકતા આપણે અહીંયા ન આવ્યા હોય. ડન છે. 2 દિવસ સરસ મજાનું આપણે એન્જોય કરશું, મજા કરશું, પણ તમારે કોઓપરેટ થવું જોઈએ. નીકળવાનું રહેશે 4 વાગે મરીન વોક એટલે મરીન એક્સપ્લોરેશન દરિયા દિવસથી જોવા જશું. લાઈવ તમને સી ક્રિએચર આપણે દેખાડશું અને ત્યાં સનસેટ થશે. રાતના પાછા આવશું. 8 વાગે આપણું ડિનર રહેશે. ડિનર પત્યા પછી આપણે સંગીત મ્યુઝિક આપણે ઉપર ડાન્સ કે જે બી આપણે કરવું એ કરશું અને કેમ્પ ફાયર કરીશું. ડન છે. આજનું આ શેડ્યુલ છે, આ ફોલો ખાસ કરવાનું રહેશે. બીજું શું ખાસ યાદ રાખવાનું છે? પાણી બગાડવાનું નહીં. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नईम मिर्ज़ा। और दोस्तों, आज हम आए हैं इंडिया के सबसे लास्ट लैंड पर, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट की सबसे आखिरी ज़मीन पर। इसके बाद इंडिया की ज़मीन ख़त्म हो जाती है और सामने वो देश स्टार्ट हो जाता है जो हमसे क्रिकेट में हर बार हारता है। आप मेरा इशारा समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों, हम आए हैं बेट द्वारका में, जहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल कैंप साइट है, बहुत सारी कैंप साइट है। हम जो कैंप साइट पर रुके हैं उसका नाम है एलिसियम कैंप साइट। बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं पूरी कैंप साइट का व्यू आपको दूंगा और ये जगह सच में बहुत ही औसम है। तो अगर आप बेट द्वारका आने का प्लान कर रहे हो तो आप श्योरली यहाँ पर स्टे कर सकते हो, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए, मैं आपको कैंप साइट बताता हूँ। umeshashika dabu nimeshapita tabu na hiyo ndo sababu ya kuwa na ghadhabu. Yo, I'm a rhyme dealer, flow chinchilla, I don't fuck around nigga, I'm a big killer, I'm a G, a gangster, proud gorilla, straight out the ghetto but I'm not a drug dealer. Check my mood lately, I'm still a dead thriller. What is that city to a Godzilla? Now you're fun time to be your competition, ain't no turn around nigga. देखिए, यहाँ पर है छोटा सा बॉक्स, उधर है स्विच टेंट, उस तरफ पीछे है रेगुलर टेंट, ये है वॉकवे। और यहाँ पर देखिए बनाया गया है इतना ब्यूटीफुल वॉच टावर। और आइए अब हम चलते हैं उस बीच पर जो है हमारा प्राइवेट बीच, जहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है, बस सिर्फ हम और हम न्यूएजियंस। हाय! तो दोस्तों, ये बीच पर हमारे न्यूएजियंस के अलावा और कोई नहीं है। एंजॉय कर रहे हो सब? मजा आ रहा है सबको? तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा प्राइवेट बीच और ये है हमारी न्यूएज की जनता जो कि बहुत ही खुश है। और देखिए, ये है हमारा प्राइवेट बीच जहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं है। उस तरफ एक स्पीड बोट है, सामने है ओखा सिटी, अभी आपको विजिबल नहीं होगा। और कैंप साइट सच में बहुत ही औसम है। देखिए, इस तरह से यहाँ पर ये जो वॉच टावर के बीच में स्विंग लगाए हुए देखिए। और यहाँ पर इस तरह से बैठने की जो बीच चेयर आती है वो भी है। इधर है एक वॉच टावर, इधर भी एक टावर बना हुआ है और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चेयर्स और वो जो स्विंग है वो रखा हुआ है। तो प्राइवेट बीच की फीलिंग गुजरात में, और वो भी काफ़ी बेहद खूबसूरत तरीके से। तो ये जगह सच में आपको मस्ट विजिट प्लेस है, आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। भाई क्या बोलते हो, यहाँ पर आना चाहिए ना? आना चाहिए ना यहाँ पर? That's why I'm on a mission to own Rolls Royce, but a big mansion. You ain't got no choice but to give me your submission. They call me that nigga, you must have heard about me, and I'm the hot nigga. I know you heard about it.
दोस्तों ये देखिए हमारे न्यूएजियंस एंजॉय करते हुए। સર કેવું લાગે છે? અહીંયા મારા વિદ્યાર્થીઓ મને જીવતા જીવ ખાડામાં પૂરવા બેઠા છે। હવે કોઈને ઇન્ટરનલ માર્ક નહીં મળે। ના ખરેખર બહુ સારી ફિલિંગ છે, બહુ મજા આવી રહી છે। નેચરલ સરાઉન્ડિંગમાં આ રીતે સેન્ડ બાથ અંડર ધ સન ઇન ફ્રન્ટ ઓફ સી એ ખરેખર જીવનમાં એકવાર લેવા જેવું છે। रियली अमेजिंग, रियली ऑसम। करो बराबर करो। पूरे बीच का निकाल ले। मैं थक गया कैसा लग रहा है सबको? થાય ને તો પીઠી કરવાનું ના હોય, હું કરી દઉં પીઠી તમને। જો આ તમને નેચરલ નિખાર આપશે, પીઠી કરવાની જરૂર નહીં રહે। પીઠી કરવાની કોઈ જરૂર નહીં રહે, ઉભો રહે હા। વરરાજા। અને આવી સ્પેશિયલ સર્વિસ તને કોણ આપશે બીજું? ઘરે ના પડે બસ ઘડીક વાર હુકાવા દે। બસ હવે આને સુકાવા દે થોડીક વાર। આવી જાઓ જુઓ તો આ બાજુ જુઓ તો, અરે વાહ 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 વાહ। મંસૂરી મજા આવે છે? બહુ જોરદાર। લો શું લઈને આવ્યા છો તમે? શંખ। અરે વાહ, આ બધા ક્યાંથી તમે ભેગા કર્યા? બરાબર। વાહ મારા માટીના શેર, વાહ બહુ સરસ। ખરેખર મજા આવે છે ને બધાને? આને કહેવાય છે સેન્ડ બાથ। લાઈફમાં એક વખત મોકો મળે એટલે આ વસ્તુ કરવી જ જોઈએ। અને આપણે તો બિલકુલ આપણા પ્રાઇવેટ બીચ ઉપર છે અને આવો મોકો મળે એટલે છોડવો જ ના જોઈએ, ખરેખર ને? कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लगता है। सर कैसा लग रहा है? जोरदार। Y'all know what I mean. I'm the young king. This is an anthem. I'm gonna make you sing. And I'ma run them without making scenes. I'm your worst nightmare that you ever seen. I don't. और फ्रेंड्स ये है वो स्विच टेंट जो हमें अलॉट किया गया है। काफ़ी स्पेसियस है, डबल बेड है, दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट है विथ एसी, कैबिनेट, टीवी और काफ़ी अच्छी स्पेस। देखिए ये ऊपर से इस तरह से डोम है और ये है उसका अटैच टॉयलेट बाथरूम विद गीज़र। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, नीट एंड क्लीन भी है। तो ओवरऑल ये जो स्विच टेंट है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं वॉच टावर पर। निज़ाम भाई ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखिए ये बिल्कुल ब्यूटीफुल बांस के लकड़ों का बनाया हुआ है जो कि काफ़ी मजबूत भी रहते हैं और इसको देखने का जो इसका लुक आता है वो भी बहुत ही औसम है। बराबर ना बच्चों? हाँ बराबर है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। जाकर आए ऊपर? हाँ। नहीं गए? बाकी है? चलो पहुंचो। लो ये लेते जाओ साथ में। ओके। तो देखिए फ्रेंड्स पूरा बांस का बनाया हुआ है। देखिए जिसे बैम्बू भी कहा जाता है, काफ़ी मजबूत और काफ़ी जल्दी ग्रोइंग ट्री होती है बैम्बू की। और देखिए उस तरफ है कैंप साइट, इस तरफ है वॉच टावर और सिटिंग एरिया और सामने है बीच। और चलिए अब हम चलते हैं
वॉच टावर के टॉप फ्लोर पर। और भाई साहब यहाँ से जो नज़ारे हमें मिल रहे हैं वो सच में मतलब मॉरिशियस बाली से कम नहीं है। मतलब गुजरात में इतना बेहतर नज़ारा हमें मिल सकता है ये तो यहाँ पर आप अगर आओगे और देखोगे तभी आपको यकीन होगा। देखिए ब्यूटीफुल। हाय बाय। Even care, the gang that you brought, ha, you scared, that's what I thought. Ain't no time for the bullshit, never amba kama ruti. Mambio kazi buti, higanzi nusu kaputi. My profession is music, I was cool na si duty. Rizote kwangu soft kama soda. और फ्रेंड्स अभी हम लोग आए हैं मरीन वॉक पर। काफ़ी ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है और जैसा कि आप देख रहे हो सभी स्टूडेंट्स अजय सर उनको अच्छे से गाइड कर रहे हैं और नई नई चीज़ें हम सीख रहे हैं यहाँ पर मरीन लाइफ के बारे में। चलिए और कुछ सुनते हैं सर से। એક બે વખત હાઈ ટાઈડ ને બે વખત લો ટાઈડ। હાઈ ટાઈડ બોલે તો ભરતી ને લો ટાઈડ એટલે ઓટ। જે ભરતી ને વર્ડ સંસ્કૃત વર્ડ છે ગુજરાતીમાં ને હાલર ને વીર। વીર એટલે કે બળવાન, પાણી ચડે, હાલર એટલે પાણી ઉતરે। તમે જોયું જ્યારે નાવા આવ્યા તો પાણી ભરેલા હતા, એકદમ બીચ ખાલી થઈ ગયો એટલે દર 6 કલાક પાણી ઉતરે। આ કન્ટિન્યુ પાણી ઉતરશે, 6 વાગ્યા સુધી પાણી ઉતરશે, 6 વાગે પાછું ચડવાનું ચાલુ થશે। રાતના તમે જેમ 10-11 વાગે બીચ ઉપર આવશો પાણી ભરેલા, 12 વાગે એક્ઝેક્ટ કાંઠા સુધી આવી જશે। તમે જ્યારે બીચ ઉપર નાતા હતા ત્યારે એકદમ આ રીફ એકદમ ભરેલી હતી। આ પાણી ઉતર્યા, રીફ ખાલી થાય પછી પથ્થર નીચે કંઈક ને કંઈક જીવ સંતાયેલા હોય એ આપણે જોવા મળે। શું સમજ્યા તમે? દરિયો એવું છે કે સજીવ અંદર રાખે, નિર્જીવ બધું બહાર ફેંકે। એટલે બીચ ઉપર આવ્યા તો છીપલા, સેલ ને બધું કલેક્ટ કર્યા। બેન દેખાડો, આ બધા તમે ચાની બધું લીધું, કોઈક ને કોઈ જીવ બનાવે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ નું ઉપર કવચ બનાવે, એમાંથી મુક્ત કરેલા બાર કિનારે આવે। અંદર હોય તો જીવ હોય। એટલે મહેરબાની કરીને આ બીચ ઉપરથી તમે કલેક્ટ કરી શકો। એકદમ આપણે પથ્થરની અંદર, રીફ ની અંદર ક્યાંથી કોઈને લેવાનું નથી। બીજું જોવો છો આ બધી આલ્ગી છે, આ સીવીડ, દરિયાઈ વનસ્પતિ કે ને, દરિયાઈ વનસ્પતિ માંથી બી કોસ્મેટિક વસ્તુઓ બનતી હોય છે। લોકો સી ફૂડ માં બી અમુક ઉપયોગ થાય છે। નામ સાંભળ્યા ને? આ બધા જીવતા સ્નેલ છે। નજીક આવી જાવ, અહીંયા જોવો જો, પકડો, કશું કઈ ના કરે, જો પકડી લ્યો। હા જોવો અહીંયા બેટા 1 બાય 1 એક એક કરીને હા એકબીજાને આપો। જો આ બાજુ છે આ લાઈવ શંખ। એ અવાજ બંધ બેટા, અવાજ બંધ, તમારા અવાજથી જે ડરી જશે। અને આ જો ચાલે છે, જો આ જીવ જોવા મળે। બીજું આલ્ગી અને શેવાળ બંને એક જ વસ્તુ છે। આલ્ગાઈ અથવા શેવાળ, બીજું છે સીવીડ એટલે કે દરિયાઈ વનસ્પતિ। એ બધું સ્ટ્રક્ચર તમને અહીંયા જોવા મળશે। કોરલ પાણીની અંદર જ સર્વાઈવ કરી શકે, પાણીની બહાર ના કરી શકે। જો આને આપણે ટચ કરીએ ને તો બિલકુલ પાણીની અંદર એકદમ જ લુપ્ત થઈ જાય। હા, દરિયાઈ કાન ખજૂરો કોઈ ટચ ના કરતા હો બેટા, પોઈઝનસ હોય છે, ઝેરી હોય છે। અને એનો રસ્તો થવા દેજો, જ્યાં જાય એને વચ્ચે કોઈ નડતા નહીં, જવા દેજો એને। જો ક્રેબ 4 પ્રકારના હોય। એક સેન્ડી ક્રેબ હોય, તમે જે બીચ ઉપર નાતા હતા ને રેતમાં પણ ક્રેબ હોય। અહીંયા એમનો ફેસ છે, જો હેર છે ને હેર ની નીચે, અને હેર ને એન્ટીના પાઇપ કહેવાય। કઈ દિશામાં જવું, કઈ બાજુ જવું એનાથી ખ્યાલ પડે। આગળ મોટો ક્રેબ આવશે, બધાને હાથમાં પકડાવશું। બીજું આની મુવમેન્ટ જોવો ને તો હંમેશા ક્રોસમાં ચાલે। ખબર તમને? ક્રેબ સીધો ના ચાલે, એ માણસ જેવું છે, આપણા જેવું। આપણે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ સીધા ચાલ્યા નથી। તમને કીધું કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું ધીરે ધીરે કવચ પાછું બનાવે પોતાના પ્રોટેક્ટ માટે। એટલે લાઈવ છીપલું છે આ બે ભાગ તૂટી જાય પછી બીચ ઉપર આવે એ તમે કલેક્ટ કરી શકો। એટલે આપણે બીચ ઉપર અથવા ડેકોરેશનમાં અથવા બજારમાં વેચાતા લેતા હોય, આ ઓરિજિનલ તમે જોવો છો, લાઈવ છીપલું કરે નાખું કવચ। આને બોનલેસ છે, સી ફૂડ છે। લોકો આનો બહુ શિકાર કરે ખાય, એટલે શિડ્યુલ 2 માં મૂક્યું છે। જેટલું સી ને પ્રોટેક્શન છે, ડોલ્ફિન ને પ્રોટેક્શન છે, એટલું જ આને શિડ્યુલ 2 માં મૂક્યું। આને તમે ફેસ જોડે ફોટો પણ પાડી શકો નહીં। એનિમલ છે સી કકુમા, દરિયાઈ કાકડી। છોકરાને સાયન્સમાં પણ ભણવામાં આવે, સાઈડ 7, 8, 9 વિજ્ઞાનમાં કે એમાં
સી કકુંબર દરિયાઈ કાકડી રેડ થવાના આરે છે એટલે લુપ્ત થવાના આરે શેડ્યુલ 2 માં મૂકવામાં હા જો ભણ્યા નથી સરખું તમે જો આ સાથે સાયન્સ ટીચર હોવાનો ફાયદો. એટલે સી કકુંબર કે દરિયાઈ કાકડી સલાડમાં કાકડી હતી કે નહીં તમારે ક્યાં રાખવાની છે આપણે ન્યુએજિયન્સ મજામાં મોજે મોજ ને તો રોજે રોજ તો પછી આવી રીતે નોટ ને ચોપડી બી પૂરી કરીને બતાવવી પડે તો જ મોજ થાય હા બાકી રોજે રોજ ના થાય. સમુદ્ર ફૂલ કીધું એટલે એવું નહીં કોઈ વનસ્પતિ છે આ એક એનિમલ છે પ્લાન્ટ નથી ઉપર નેટ જેવો એકદમ રચનાશીલ અને સી કાર્પેટ એનિમલ કે માણસ પણ ગળી શકે એવું દરિયાની અંદર સ્પોટ છે ડિફરન્ટ પીસીસ અલગ અલગ ઘણા બધા સ્પોટ થયેલા છે આ સી કાર્પેટ એનિમલ છે વચ્ચે એમનો આ ફેસ હોય ત્યાંથી કોઈ પણ એટેક પાણી જે ભરેલું હોય તો આવડું મોટો ફૂલ જેવી રચના એટલે સમુદ્ર ફૂલ કે કોઈ પણ એટેક ઉપર કરવો હોય ને દુશ્મન ઉપર ફિશ કે ક્રેબ ઉપર સીધું વાઇન્ડ અપ કરીને સીધું નીચે લે 1.5 થી 2 ફૂટની નીચે પાઇપ હોય હમણાં હું ટચ કરીશ પાણી ફાઉન્ટેન જેવું થશે પાણી બહાર છોડશે ને આખું અંદર જતું રહેશે વિડીયો ચાલુ કરવા તો કરી દેજો ઝડપનું નામ જાદુ અજુબા જાદુગર હવે તમારે ફરીથી જયારે હાઈટેડ થશે ત્યારે બહાર આવશે ત્યાં સુધી બહાર આવશે આ બધું અંદર જતું રહ્યું ચલો લકી છો બધાને જોવા મળ્યું ચલો પાછા આવે આપણે રેતી ઉપર જતા રહેશું और अब हम जा रहे हैं क्या देखने यस ऑक्टोपस. तो देखिए ये जो भीड़ भागी जा रही है वो ऑक्टोपस के लिए देखिए अचानक से इनमें जोश आ गया है ऑक्टोपस देखने का. चलिए हम भी पहुंचते हैं वहां पर और देखते हैं एक ब्यूटीफुल अल्लाह की कुदरत को लाइव. चलिए 8 લેગ હોય એને એન્ટીના પાઇપ કહેવાય 8 લેગ બસ હવે જોયું 8 લેગ હોય એના એન્ટીના પાઇપ કહેવાય 8 પગ અને મે બી 4 હાર્ટ હા યસ હે ને હા આપણે એક જ એને 4 જ જેમ આપણી જેમ પમ્પિંગ કામ કરે એવી રીતે એના વાલ હૃદય પંપ કામ કરે નીચે જો મને બાઈક જોઈ લીધો બધાએ સનસેટ જોડે લઈ લો એક મિનિટ હો સાહેબ રાખજો બિલકુલ એકદમ ક્લોઝ ઝૂમ કર્યું છે એ બેટા હલાવ ના મને ખોલું પોપટઅપ જ આવે છે 2 મિનિટ ओ भाई साहब जबरदस्त તો કશું નહીં કરે મૂકી નો દે આપણે નીચે હાથ રાખજો હા ભાઈ એમ રાખો आओ हमारी छोरिया छोरों से कम है के પેલી બાજુ હાથ રાખવાનો તું તારું પૂરું બેટા ચાલો એ બેટા પતિ ગયો પછી જતા આપો ને એ પાણીમાં એ પાણી ને ચલો નેપચ્યુન ક્રેબ કહેવાના નેપચ્યુન સ્ટ્રીમર ક્રેબ દેખાય છે ગ્રીન કલર નો આખો જોયું મેં તમને કીધું હતું ને આને એક બાજુ સ્વિમર ને 2 લેગ તૂટી ગયા જોયા તમે જો 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 મુક્તિ ને હો મુક્તિ પકડી લે ફટાફટ જોયા આ મૂકવા ને બસ જોયા 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 ચલો પછી કરું ચાર્જિંગ નથી ઓહો 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 બસ શું વાત हाँ रेड कलर मरून कलर टाइप है ना सर પછી આ રહ્યું ગ્રીન કલર અહીં આગળથી તમે જોઈ શકો હા આ રહ્યું એક નાનું કોરલ આ ફરી પાછું
ઓહો આ તો આખું પથ્થર પથ્થરની આજુબાજુમાં 18 પ્રકારના કલરના કોરલ છે જે આગળ તમને જોવા મળશે જે આગળ આવી જાઓ ચલો આગળ સાહેબ આગળ હા, આવી જાઓ પછી સનસેટ જોડે બી photo. બેટા આગળ 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 ધીરે ધીરે આગળ વધતા જાઓ બેટા સાચવીને ધીરે ધીરે આગળ વધતા જાઓ ધક્કમ ધક્કી ના કરો કોઈને ધક્કા ના સારી મારો વસ્તુ છે કોરલ ની અવેરનેસ હોવી જોઈએ કોરલ બચાવવા જોઈએ કારણ કે કોરલ હશે તો દરિયા જીવસૃષ્ટિ Yes, તમારી ટકી શકશે બિલકુલ. અને આ કોરલ ત્યારે ટક્યા છે અહીંયા આર્ટિફિશિયલ આખો એક બ્રિજ બનાવીને પાણી રોકવામાં આવ્યું છે કેમ કે કોરલને સખત કન્ટિન્યુ પાણીની જરૂરિયાત રહેતી હોય અચ્છા આ આર્ટિફિશિયલ બનેલું છે આર્ટિફિશિયલ જે તેમાં વર્ષો પહેલા આખો બરાબર. બંધ બનાવવામાં આવ્યો છે કારણ કે પાણી વહી જતું અટકી જાય બરાબર છે. પાણીની અંદર જેટલા હશે તો જ કોરલ ટકી છે દર વર્ષે એની જેટલો જ ગ્રોથ થાય બહુ એનો ગ્રોથ નથી થતો ઓકે એટલા સર. માટે અને એક સૂક્ષ્મ એક કોઈ નાનો એવો પોષણ હશે એની અંદર લાખો જીવ સમાયેલા હોય છે બરાબર થેન્ક યુ સર આ છે ખરેખર સ્ટ્રગલ Na biscuti, ndo zangu ziko full kwenye hivyo beat president. You think you so cool, I'm the coolest president. All drinks on me, flexing on them niggas, all eyes on me. All eyes on me, all blames on me. I ain't got no handles, can't control me. और फ्रेंड्स ये है हमारी टेंट सिटी का नाइट व्यू देखिए आप बहुत ही खूबसूरत जगह है बिल्कुल नेचुरल सराउंडिंग के बीच में और अभी हम वहाँ पर करने वाले हैं बोन फायर तो बच्चों ने स्पीकर्स वगैरह रेडी कर लिए हैं इधर बच्चे खाना खा रहे हैं और उसके बाद हम उधर करेंगे बोन फायर It's rolling, it's rolling, yeah. Monday, yeah. God day, it's rolling, Monday, yeah. अभी बज रहे हैं रात के 1 और ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स अपने टेंट में सो रहे हैं हम सिर्फ मुआयना करने निकले हैं सो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा 24 आवर्स एलोसियम कैंप एंड रिसोर्ट बेट द्वारका पर और बहुत एंजॉय किया हमने बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया फूड स्टे और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर और इसकी जो बनावट है देखिए ये जो इस तरह से इसको जो अच्छे से डेवलप किया गया है वो भी बहुत ही बेहतरीन है और सबसे बड़ी चीज़ हमारा प्राइवेट बीच ये मतलब यहाँ पर हमारे अलावा और कोई नहीं आता और कोई इस तरफ इस रास्ते से आ भी नहीं सकता तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ पर्सनली एंजॉय कर सकते हो और जो ओरिजिनल जो बीच वाइब्स जिसे कहते हैं आप उसके मज़े उठा सकते हो और देखिए जाते जाते भी इनको झूला छोड़ने का नाम नहीं लेना है चलो चलो भाई अब लेट हो रहा है चलो નીંદર પૂરી થઈ ગઈ નાના ઉતરી ગયો લાગતું નથી કે થાક વહેલા ઉઠ્યા તો આપણા ટાઈમમાં પણ પહેલી વાર આમ મજા આવી સુકૂન વાળું અમને લાગ્યું બચ્ચાઓ ઓછા હતા ને સરસ બધું હતું એકદમ સરસ બહુ સરસ એકદમ રાત્રે પણ 2-3 વખત ચક્કર મારી સુવડાવવા પડ્યા ચલો સર થેન્ક યુ ખરેખર અમને બહુ મજા આવી અને હાઈલી રેકમેન્ડેડ છે જો કોઈ પણ અહીંયા આવવા માંગતું હોય તો હું અજય સરનો નંબર આપને નીચે વિડીયોમાં આપી દઈશ ખરેખર તમે એમની સાથે આવો તમને બહુ મજા આવશે થેન્ક અને યુ આપણી ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પણ બેટદ્વારકા.com કરીને છે એમને પણ જઈને તમે એક્સપ્લોર કરી શકો છો અહીંયા આપણે બેટ દ્વારકા આખે આખો આઇલેન્ડ કવર થાય એવી વેબસાઇટ બનાવી છે ओके सर थैंक यू और दोस्तों बेट द्वारका में एक बहुत ही फेमस दरगाह है हाजी किरमानी की दरगाह तो अभी हम उस दरगाह की विज़िट करने जा रहे हैं और यहाँ पर लोकल ट्रैवल ऐसे ही रिक्शों में किया जाता है जैसा अभी हम कर रहे हैं
Friday.